हेलो एवरीवन आपण समस्त केमती अछंती। जय जगन्नाथ। मु शुणा पाइली भुवनेश्वर एकाम्र कानन रे गोटे फ्लावर शो प्रत्येक वर्ष हुए। तो मु गोटे भी वर्ष जाई नथिली, तो मु भाबिली ए वर्ष मु मिस करिबिनी। तो आमे चली गलु फ्लावर शो रे एवं आमे सेकंड गेट रे एंट्री मारलु। एते भिड़ थिला माने जोरा भी कही हबनी, बहुत भिड़ थिला। समस्ते ही आसीथिले एटी एग्जीबिशन रे। तो जो गोटे फास्ट फास्ट तो खाली थिला कि पैन आमे सकाळो पळैथिलु, सकाळो टिके खाली थिला। जेमती टिके लेट हैला माने 12टा गोटे हैला सेते बेलकु लोक पूरा भरी जाइथिला। आमे माने मात्रा रे लोक देखि मु कोन फूल देखिबि, लोक देखिकि मु मुंडरे हाथ देली। फोटो उठेबा पई बहुत लंबा लाइन माने रहुतला गोटे गोटे जगह रे। जा रो एक साइड है अरे हाँ हाँ अब भी फ्लावर एग्जीबिशन देखने के लिए आए हैं। बढ़िया आसছে ना, ভালো আসছে। हेलो गंदा कैसे गए। देखंतु ये जगह रे काश्मीर जो पुलवामा अटैक होता, काश्मीर अटैक से थीम रे बनै छंती। और एते मात्रा रे भिड़ थिला जो जेमति कि माने फोटो उठे पारु नथिलु। आ फोटो उठे पारिलुनी मध्य। तापर फोटो उठा छाड़ी कि आमे वीडियो बनैबारे लागिलु, वीडियो बनैलु। देखंतु केते भिड़ माने एते मात्रा रे भिड़, कोन लोक फूल देखिबे। आमे तो लास्ट छिड़ा हे गलु, बस आमे आ फोटो उठेबनी। माने एठी खाली फूल एग्जीबिशन माने जोटा थीम भलो सेइथिरे ही बहुत भिड़। जो नॉर्मल फूल गछ रखा है सेठी एते भिड़ नाही। सेठी हम जाई जाई फोटो उठेलु, जो थरे जाई परलु फोटो उठेलु, जो थरे नाही फोटो उठे नु खाली वीडियो बनैलु, एठी पड़े आसिलु। एठी देखंतु हर्षिका तार आराम से माने खेलुचे। ताको एते उच्चरे ताको डर लागुचे, से ओल्होनी बहुत डर लागुचे, खाली पापा पापा हेकी चिल्लाउचे। तापर साहस करके से तळको आसिला। एठी देखंतु गोटे माने एते सुंदर फूल रे गोटे कन्हई तयारी करछन्ते, मते सेटा बहुत भलो लागिला। माने ऑर्किड फूल रे बहुत सुंदर झियर गोटे फूल रे सजा ହେଇଛି। बहुत सुंदर ही लगुच। दी साइड दीटा अच्छे कि एत भिड़ से पूरा कैप्चर कर पारिनी। कि आखिरे जिते सुंदर देखा जाटा मोबाइल रे माने रेकर्ड करी होनी। बहुत सुंदर डेकोरेशन है, सबू सबू जाक फूल रियल फूल। आम 3-4 दिन पर जाइलु तो फूल गुड़ाक टे झाउड़ी जाइला, ना बहुत सुंदर डेकोरेशन होता। आठी खाली फूल एग्जीबिशन नाला, फूल गछ को भी आप किणिकी घर को लेकिन जापर। मैंने साइड रे दुकान सब लगाई जो कि आपन जाकि आप पसंदीदा फूल गछ किणिकी घर को लेकिन जाऊे लोक। फल फल फूल आउ जो खाद माटी खाद सब बिक्री होता। ये देखो राधा कृष्ण गोटे थीम रे करछंती। माने एते सुंदर माने को फूल नाही बोली कहि परिबेनी। माने एते सुंदर डेकोरेशन होतला चारि जो आड़े आखि जीव साड़े चारिआडे माने फूल
ଗଛରେ ଭରିକି ମୁଁ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଫ୍ଲାୱାର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହୁଏ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଖି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ କଲୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିଲୁନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମାନେ କେଉଁ ଗୋଲାପ ମାନେ କେତେ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଣିକି ବି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ସ୍ପେସିସ୍ ଆଉ ସେଟା ବି ସବୁ रीजनल प्लांट रिसर्च सेंटर और प्लांट लवर्स एसोसिएशन के ଏଠି ଗୋଟେ କଳସ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର କଲର୍। ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହାତୀରେ ମାନେ ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି କିଛିଟା ଜାଗା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ଝୁଲା ଫୁଲା ଲାଗିଛି ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ କିଛି ଫୁଲରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେଉଁଠି ପିକକ୍ କେଉଁଠି ବଟରଫ୍ଲାଏରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପିକକ୍ ପାଖକୁ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ପିକକ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ତ ଆମେ ଗଲୁ ଆଉ ସେଠି ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଫଟୋ ଉଠାଇ ହେଲାନି ତ ମୁଁ ସାଇଡ଼ରୁ ଫଟୋ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏହି ପିକକ୍ର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲର ବଗିଚା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଫୁଲ ସେପ୍ରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ୱେଲକମ୍ 2026 ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ଫୁଲର ଗମଲାରେ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆ ଏ ପାଖରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ଅଛି ତ ସେଠି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ପାଖରେ ଅଛି କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଉଦ୍ୟାନ ଛୁଆମାନେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଖେଳିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ ଗଛ ତ ନଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ସୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସେଟା ଆସିଲା ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ରେ ଏତେ କଣ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ସେଠି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମନା ଥିଲା ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ଜ୍ୱର ଆସିବ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲେ କି ତାକୁ ଛୁଇଁବନି ବୋଲି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ପରିକା ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଝିଅ ମୋ ପାଖ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଗଲୁ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହିଁ ପ୍ରଜାପତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା ଯେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆମେ ଖାଇଲୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ଷୀରି ନା କ'ଣ ସେଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ଖାଇଲେ ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ଆସିକି ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆମେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରିନଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କ୍ୟାପଚର୍ କରି ଏପଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଥିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଲି ତାପରେ ଝିଅ ସେ ତା ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଲା ଖେଳି ଦେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ ଗଛ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ କଷ୍ଟଲି ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଶୋ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଗଛ ମଉଡ଼ି ଯାଇଛି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଡାଳ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଲଗେଇଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଘରକୁ କିଣି ଆଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ରୋଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଅରେଞ୍ଜ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଚାଇନା ଅରେଞ୍ଜ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛର ରେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ, 7,000 8,000। ମୁଁ ତ ମାନେ ଗଛ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ କି ମାଗିଲୁ ଗୋଟେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ମନା କଲା, ତ ମାଗିଲା ବେଳେ ସେ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଫୁଲ ଗଛଟା ମାନେ ଫଳ ଗଛଟା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସେ ଫୁଲ ସେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ କେଉଁ ଫଳ ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିନି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଆନ୍ସର୍ ବି ଦେଲେନି, କି ପାଇଁ ନା ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆପଣ ଏସବୁ କିଣିକି ଘରେ ଆଣିକି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିଲୁ, ସେଇଟା ବୋଧେ 12,000 ନା କେତେ ଥିଲା ଗଛଟାର ଦାମ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଲାପ ନୁହେଁ, ପୁରା ଗୋଲାପ ଆକାରର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ସବୁ ଲକି ବେମ୍ବୋର ଭେରାଇଟି କଟିଂ ସେମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପୁରା ହାଇଫାଇ ଥିଲା। ଏଠି ଆପଣ ଖତ ସାର ସବୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଘର ଡେକୋରେଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଗଛ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଗେଟ୍। ଆମେ ଦେଖି ସାରିକି ଏବେ ଫେରୁଛୁ, ନମ୍ବର 1 ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତା ପାଖରେ ଏଇ ଫୁଲ ବଗିଚାଟି ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ସେଠି ଯିବା, ମୋତେ ସେ ଫୁଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ଆସିଲୁ, ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିକି ଆମେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 1-2ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା କି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା କି ହଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ହେଉଥିଲା, ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଲା ସେତିକି ଗହଳି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ବୋଧେ ବେଶୀ ଭିଡ଼, ସଣ୍ଡେ ଲାଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିଲୁ, ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ଉଠିକି ଆମେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି। ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।